کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، ایران کیا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے اس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو خطے میں صورتحال ہے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. کیا فیصلہ ہوا ہے، پاکستان کس طرف کھڑا ہے، خاص طور پر فرنٹ فٹ پہ آ کے پاکستان بتا رہا ہے اس پورے کانفلکٹ میں کس کے ساتھ کھڑا ہے، کس کے لیے اس کی سپورٹ ہے. لیکن اس اہم میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے ہیں یہ ہم جان لیتے ہیں. احمد ہمیں سینئر جرنلسٹ انیکا نثار نے جوائن کر لیا. السلام علیکم انیکا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ہمارے ویورز کو کچھ بتائیے کہ کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اب جبکہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے. پاکستان کی پوزیشن اس ٹائم پر بہت کلیئر ہے. تھینک یو فرسٹلی نیلم فار ہیونگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر بینگ ود یو. سب سے زیادہ کلیئرٹی میرے خیال میں اگر کسی بھی ملک میں ہے اس ٹائم پر ہماری سائڈ کے گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے اندر تو شاید پاکستان میں ہے کہ ہم لوگ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ اس ٹائم پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ صرف معاملہ اب ایران تک کا نہیں ہے. اس کے اندر خدشہ، اور یہ کابینہ کے میرے کچھ ممبران سے بات کرنے کے بعد میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ خدشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف بھی یہ بات کی جائے، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایکس ڈیپٹی ڈیفense منسٹر آف اسرائیل انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر اٹیک کریں گے. اس سے پہلے نیتن یاہو بھی یہ بات کر چکا ہے. تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی اس ٹائم پہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا بھی ہے، دھمکی بھی ہے، اور بہت بڑا اس کی ذہن میں چیز کھٹک رہی ہے بار بار. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک تو یہ بڑے کلیئرٹی سے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی ان ایکٹس آف اگریشن کو کمپلیٹلی رد کرتے ہیں، کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں. آج جو ابھی پریس بریفنگ جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوئی، لیکن پریس ریلیز ضرور آئی ہے، بیکاز اس طرح کے معاملات کے بعد، سینسیٹیو معاملات کے بعد پریس بریفنگ نہیں ہوا کرتی ہے، صرف پریس ریلیز آیا کرتی ہے. اور اس پریس ریلیز کے اندر کہا ہے کہ پاکستان بڑا کلوزلی سچویشن کو، جو ایوالونگ سچویشن ہے اس کو نوٹس کر رہا ہے. ابھی یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف معاملہ سیکیورٹی کا نہیں ہے بلکہ اکانومی تک کا بھی آگے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز جیسے ہی بند ہوتا ہے تو یورپ اور ایشین کنٹریز یہ امپیکٹ ہوں گے. یو ایس اے کے اوپر ایز سچ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، کینیڈا یو ایس اے کی طرف کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن ہم لوگوں کے ممالک جو کہ آئل کے امپورٹرز تو ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی آلٹرنیٹ روٹ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا، ان کے اوپر بہت بڑا دھچکا آنے والا ہے. تو اس معاملات کو بھی یقیناً ڈسکس کیا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اس پریس ریلیز میں نہیں دی گئی ہیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ نیگوشیشن پروسیس ہونا چاہیے بٹوین ایران اینڈ یو ایس. لیکن میرا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں بڑی فارمل سی پریس ریلیز مل رہی ہے، لیکن کیا ایران اس سے پہلے جب اٹیک ہوا تو اس ٹائم پہ کیا ڈپلومیٹک چینل کے تھرو بات چیت نہیں ہو رہی تھی؟ میز پہ بیٹھا ہوا تھا نا ایران، تو اس ٹائم پہ جب میز پہ بیٹھا ہوا تھا تو آل آف اے سڈن آپ نے اٹیک کر دیا، اور اٹیک کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ میز پر آئیں. تو اس سے پہلے بھی تو میز پر ہی تھے، آپ نے اٹیک کیا، آپ پھینٹی لگا دیتے ہیں ایک کنٹری کی، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی واپس میز پہ آ جائیں. I think this is a very unfair expectation of Iran now. اور ایران کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ نہ تو ان کے لوگ ابھی ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ ایک ہاسٹیلٹی والا جو انوائرمنٹ ہے اب اس میں یا تو ایران اسی طریقے سے جیسے پاکستان کے اوپر جب ایکٹ آف اگریشن ہوا تھا انڈیا کا، تو پاکستان کے پاس دو آپشنز تھی. ایک تو یہ کہ بس ٹھیک ہے جتنے جہاز گرا دیے تھے اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، ریٹیلیشن نہ کریں، صرف رسپونڈ کریں. تو اس طرح کی جو ڈیفینسو صرف اور صرف پالیسی ہوتی ہے نا، وہ اگلی بار ریجنل بلیز کو انکریج کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اٹیک کریں، اور یہی انڈیا کے ساتھ بھی ہوتا اگر ہم یہ نہ کرتے. دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اگر اسرائیل کے اوپر ایران اٹیک نہ کرتا تو دس وڈ بین این انکریجنگ پوائنٹ فار اسرائیل کہ ایک بار دوبارہ جو ہے وہ اٹیک کرے ایران کو. لیکن اس کو روکا گیا. اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ شاید کوئی ایک ملک ایز اے اسٹیٹ، ناٹ ایز حزب اللہ اور ایز ہوتھیز اور ایز حماس، بٹ ایز اے اسٹیٹ اگر ایک ملک اسرائیل کے خلاف اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ ایران ہی ہے. اور ایران نے جس طریقے کا اٹیک ادھر کیا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے اپنے ڈسپائٹ کلیمنگ ٹو بی the biggest democracy or the democracy, the only democracy in Middle East، انہوں نے اپنے میڈیا پرسنز کو، فورن میڈیا پرسنلز کو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ کوئی ویڈیو کسی قسم کی نہ تو سوشل میڈیا پر لگائیں اور نہ میڈیا پر لگائیں until or unless
आप डिफेंस मिनिस्ट्री से या उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से इसको गो हेड ना करें. सो दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी, दिस इज अ शैम डेमोक्रेसी. ये वो डेमोक्रेसी है जो कि कहती है अपने आप को डेमोक्रेसी है, लेकिन जेनोसाइड में भी इन्वॉल्व है, जी। एथनिक क्लेंजिंग में भी इन्वॉल्व है, खुद अस्पतालों को अटैक करते हैं, खुद बच्चों को शहीद करते हैं, और उसके बाद अगर आपके अस्पताल पे अटैक होता है तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग एम्पैथेटिक कि हमने क्या किया है, आप उल्टा जो है वो रोना, वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं. आई बिल्कुल। थिंक द वर्ल्ड हैज सीन एनफ. इसीलिए यूएस के अंदर इस टाइम पे कंटिन्यूस हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर बहुत शदीद यकीनी तौर पे मुजाहिरे हो रहे हैं, और हमने देखा पूरी दुनिया में जो है वो ये मुजाहिरे हो रहे हैं, और कोई भी जंग नहीं चाहता अगर आम आवाम की बात की जाए. अच्छा अनिका, अब पाकिस्तान में क्या सेंटीमेंट है? अभी आपने बताया कि जो कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास हुआ और उसकी जो एक रवायती प्रेस रिलीज़ है वो भी जारी की गई. इसके अलावा यकीनन कोई फ़र्द नहीं सोच रहा था कि अमेरिका जो है वो ख़ुद से ईरान इस मामले में जो है इन्वॉल्व होगा, और चूँकि 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया था और यही समझा जा रहा था कि कुछ मुज़ाकरात को वक्त दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने हमले कर दिए. तो अब पाकिस्तान में आपको इसके हवाले से रेडीनेस क्या नज़र आ रही है? क्योंकि जितने हमने वाक़यात होते हुए देख लिए हैं ये कुछ चंद ही माह के अंदर, कोई वो उन वाक़यात को भी उससे पहले नहीं समझा जा रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है. तो क्या पाकिस्तान इस हवाले से तैयार है अगर खुदा ना खास्ता ये जंग जो है वो मज़ीद फैलती है? हम देख चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से जब एक जंग की आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान उसका बराह रास्त निशाना बना, और बहुत ज़्यादा तवील अरसे के लिए पाकिस्तान को भी वो तमाम चीज़ें भुगतना पड़ी. तो अगर ईरान में जो जंग है वो मज़ीद तवील होती है खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा और किस तरह से नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की तैयारी? तो डिफेंस वाइज तो पाकिस्तान तैयार है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए. ना तो पाकिस्तान गजा है, ना पाकिस्तान ईरान है, और ना ही पाकिस्तान यूक्रेन है. इस पूरी सिनेरियो के अंदर एक इंडिया वाली सिचुएशन में और एक, अब हम लोगों को एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह कर लेनी चाहिए कि वो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ना कि आपने अपना सामाने हर्ब तैयार रखना, वो इस टाइम पे हमें इम्प्लीमेंट होता वो सही मानों में नज़र आ रहा है. इसलिए क्योंकि अगर पाकिस्तान का ये सामाने हर्ब ना होता तो ईरान से पहले भी पाकिस्तान को निशाना बनाया जा सकता था, क्योंकि वी हैव दैट डेटरेंस against the world, against any country that does any act of aggression against Pakistan. तो इसीलिए पाकिस्तान से अभी दूर दूर है. लेकिन उस साइड से हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, और हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमें अपनी डिफेंस वाली साइड को वी हैव टू कीप इट स्ट्रॉन्ग फॉर द सेक एंड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान. दूसरी तरफ जहाँ आप आ रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम इन्वॉल्व हो गए थे, दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन. अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखा जाए, हमारे पास अगर ऑप्शन थी तो हम लोगों को कंप्लीट अनइन्वॉल्वमेंट की ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था. मुशर्रफ के ज़माने में जो हुआ, स्पेशली अफ़गान एम्बेसी वाला मामला, नहीं होना चाहिए था. और मेरे ख़्याल में इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जो मुझे हायरार्की में नज़र आ रहा है, वो इन्वॉल्वमेंट की जो एक्सेप्टेबिलिटी और डिज़ायर टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्फ्लिक्ट है, वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है. किसी भी तरीके से कोई भी हमारे हायर हायरार्की के अंदर जो हमारे करता धरता है, वो नहीं चाहते कि हम किसी तरह की जंग में इन्वॉल्व हों. ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी किस्म का जंग का तसल्लुत कर दिया जाए. अगर अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि उसने अटैक करना था, तो फिर उसका डिसीजन है होली एंड सोली. और इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों इंडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो यूज हुई है ईरान पे अटैक करने के लिए. लेकिन वो प्रोपेगेंडा भी झूठा करार पाया, झूठा साबित हो गया जब ये पता चला कि 13,000 माइल के करीब जो है वो सफ़र करके यूएस से बाकायदा मिजूरी से B-2 एयरक्राफ्ट आए हैं और डायरेक्ट ईरान में आए, और उनकी रीफ्यूलिंग स्काई में यानी आसमान में हुई है, कहीं रुक कर नहीं हुई. बिकॉज अगर कहीं भी रीफ्यूलिंग होती तो वो मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाता. तो ये बात भी याद रखिएगा कि इस टाइम पर हम लोगों को थ्री प्रॉन्ग्ड चैलेंजेस हैं. एक डिफेंस की तरफ, दूसरा हम लोगों को इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ, तीसरा नैरेटिव एंड प्रोपेगेंडा की तरफ. इस टाइम पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने के लिए बहुत शदीद नैरेटिव और प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, विच ऑब्वियसली हम लोगों की तरफ से सच ही जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली. अच्छा अनिका, एक और बात, ये जो आपने कही कि जिस तरह से इस वक्त इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उसमें फिर मुश्किल हो जाता है ये देखना कि कौन सी बात रियल है, कौन सी फेक है. अमेरिका नहीं बता रहा कि उसने क्या जो एयर स्पेस है कौन सी यूज़ की, कौन सा रोड मैप है, उसको क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन करार दिया जा रहा है. इंडिया ने डिनाई कर दिया कि उनकी एयर स्पेस नहीं यूज़ हुई, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट भी हुआ है. तो आप तक क्या इतलात पहुंची हैं? क्योंकि
इंडियंस सबसे ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे थे ये कहने में कि फील्ड मार्शल ने मुलाकात में अपनी बेसिस दे दी हैं अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए। तो ये इस खबर पे किस तरह से पाकिस्तान देख रहा है इसको, और इंडिया के आपको लगता है कि जो डिनाइल है वो काफ़ी है, क्योंकि कोई मानेगा तो नहीं अगर ऐसे मौके पर अगर किसी ने अपनी एयर स्पेस अलाउ की है या एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? देखिए, एक तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, यूएसए को इस टाइम पर पाकिस्तान के किसी एयरबेस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा अरब ममालिक के अंदर यूएसए के पास इतने ज़्यादा एयर स्पेस या एयर बेसेस हैं कि उनको हमारी तरफ आने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, और मेरे ख्याल में ये पहली बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये कि पाकिस्तान किसी तरीके से अपने एयर बेसेस किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहा और ना देगा, इसलिए क्योंकि हम भुगत चुके, और उसके बाद फिर उन लोगों को अपने एयरबेसेस से निकालना कितना मुश्किल होता है वो भी हम भुगत चुके हैं। एंड एट द सेम टाइम अब हम वो सीटो सेंटो वाली मिस्टेक हुई, उसके बाद भी फिर हम वॉर ऑन टेरर के अंदर भी एक सर्टेन कैंप के अंदर चले गए, लेकिन अब हमें ये रियलाइजेशन है कि रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, एंड पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुली मैनेज्ड इट एज वेल। मैं खुद बजाते एक जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी ये तवक्को ही नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान इस तरीके से चीज़ मैनेज करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना, रशिया एंड दूसरी तरफ यूएसए एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड इस पूरे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अराउंड बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। एंड आई एम होपिंग एंड बेस्ड ऑन माई इंफॉर्मेशन एज वेल, पाकिस्तान इस टाइम पे किसी मूड में नहीं है कि वो किसी का आला कार बने, किसी का प्यादा बने, किसी का पॉन बने। इस टाइम पे पाकिस्तान अपने बेसिस देने के मूड में नहीं है। दूसरी बात आपने फरमाई कि जो एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है या नहीं हुई है, फिलहाल किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए इट्स टू सून। डिस्पाइट दैट जो ब्रिटेन के जरीदे हैं, इम्पोर्टेंट वेरी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स, वो इस टाइम पे रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि इवन हमें यहाँ तक पता चल गया कि पायलट्स जो हैं वो बारी बारी अपनी ड्यूटीज़ दे रहे थे एंड एक एक करके अपनी नींद भी पूरी कर रहे थे। सो एज फार एज द सोर्सेज आर कंसर्न, तो ये न्यूज़ ऑथेंटिक है कि मिज़ूरी से डायरेक्टली ईरान की तरफ आया गया इंस्टेड ऑफ ये कि कहीं रुका गया, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन का जहाँ तक आप इंतजार कर रहे हैं तो हनूज दिल्ली दूरस। बिल्कुल। अच्छा अनिका, पाकिस्तान ने 21 जून को हुकूमती सतह पे सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको नामज़द किया जो अमन का नोबेल प्राइज़ है उसके लिए। इस मूव के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या था? चूँकि हमने देखा कि उसके एक दिन बाद ही पता नहीं है वो सदर ट्रंप तक ये इतला पहुंची भी थी अभी कि नहीं उन्होंने फैसला कर लिया जो अमेरिका ने अटैक करना था ईरान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान इससे मकसद क्या हासिल करना चाहता था, या अगर वो जो मकासद थे क्या अभी भी वो रेलिवेंट हैं? मेरी नज़र में दो मकासद थे इसके, और सदर ट्रंप को पता चल चुका था। उन्होंने तो ये भी कहा कि मुझे तो इससे बहुत पहले नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाना चाहिए था, कोसोवो वाले मैटर में भी मिल जाना चाहिए था, और सर्बिया वाले मैटर में भी मिल जाना। सो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मुझे तो उससे पहले ही मिल जाना चाहिए था नोबेल पीस प्राइज़। लेकिन असल टेस्ट सदर ट्रंप का यहाँ था कि क्या वो रिस्ट्रेंट शो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान ने ये जो फैसला किया, आप ये कह सकते हैं कि ये जल्दबाजी में हुआ या शायद प्रीएम्प्ट नहीं किया गया कि आने वाले दिनों के अंदर ईरान पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी यूएसए की, कंसिडरिंग एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंड इन 2003। इराक के टाइम पर भी आईएईए को इस्तेमाल किया गया, अलबरादी को इस्तेमाल किया गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मार दें, सद्दाम रजीम को हटाएं, रजीम हटेगी तो इराक तरक्की करेगा। अब क्या है वो हमारे सामने। इसी तरीके से अब यूएस की अपनी आवाम भी ये मान नहीं रही है। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है कि पाकिस्तान ने ये डिसीजन क्यों लिया, और मैं आपसे अर्ज कर रही थी कि दो वजूहत मुझे नजर आती। एक तो होली एंड सोली सिर्फ इसको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात थे उसके अंदर एक अहम किरदार अदा करने के ऊपर नॉमिनेशन की गई थी। नॉमिनेशन सिर्फ यही सोच के की गई थी, बट एट द सेम टाइम इसके साथ एक कैवियाट आता है, और वो जो अटैच चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ये भी सोच रहा था, जहाँ तक मैं असेस कर सकी, कि शायद ये एक डेटरेंस के तौर पर भी काम करेगा कि अगर आप चोर को चौकीदारी देते हैं तो चौकीदारी करने के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको पता होता है चोर जो है वो कौन कौन से लूप होल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से चोर दरवाजे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए शायद पाकिस्तान ने ये भी सोचा, और ये मैं इन्फॉर्म्ड एक एनालिसिस कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने ये भी सोचा कि शायद कि अगर नोबेल पीस प्राइज की बात होगी एंड सदर ट्रंप जरा शख्सियत के अराउंड अपनी शख्सियत को बहुत ज़्यादा उभारने की तरफ जाते हैं, तो शायद वो डिस्करेज होंगे कि किसी भी
اس طرح کی بیٹل میں یا لانگ ٹرم وار کے اندر وہ اس کا حصہ بنے. کائنڈ آف ایک انکریجمنٹ کے لیے یا کائنڈ آف ایک انسینٹیو دینے کے لیے کہ آپ کو نوبیل پیس پرائز ملنے والا ہے, آپ ذرا اپنا ہاتھ کھولا رکھیں, کسی جنگ کی طرف نہ جائیں. سو آئی فیل لائک دیز ور دی ٹو ریزنز. بالکل. آخر میں انیکا, مجھے پتا ہے کہ آپ نے خود بھی اپنا شو بھی کرنا ہوتا ہے, آپ بزی ہیں, لیکن آخر میں یہ جو پاکستان 2025 میں نکل کے سامنے آ رہا ہے, ابھر کے سامنے آ رہا ہے, یوتھ پریشان ہے, یہ کون سا پاکستان ہے؟ میمرز پریشان ہے, یہ کون سا پاکستان ہے؟ انڈیا خود پریشان ہے, مجھے لگتا ہے یہ کون سا پاکستان ہے؟ ہم نے تو اس کو آئسولیٹ کر دیا تھا. آپ ایز اے جرنلسٹ کس طرح سے کیا محسوس کر رہی ہیں کہ ایک وقت میں ہمیں پاکستان سے متعلق صرف بری خبریں ہی پڑھنا پڑتی تھی, آج ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان ایک بڑا سگنیفیکنٹ کنٹری ہے دنیا کا اور ہر چیز ہمارے گرد گھوم رہی ہے, تو یہ کیا فیلنگ آتی ہے آج کل آپ کو؟ نیلم, I absolutely love this question because سچ پوچھے تو 2024 تک سچویشن واقعی میں بہت مختلف تھی. میرے اپنے پروگرام میں بھی the only discussion that we had was اس نے یہ کہہ دیا, اس نے لڑائی کر دی, اس نے دھرنا دے دیا, اس نے دھرنے والوں کو مار لیا, دفعہ 144 لگ گئی. لیکن what we failed to see was کہ وہ بڑا ٹیمپرری فیز تھا. پاکستان نے رہنا ہے, یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی باریاں لیتی رہیں گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی ریلیونس کبھی ختم نہیں ہوئی تھی. اسی لیے انڈیا پاکستان کی ریلیونس کو ختم کرنے کے لیے کتنے ہی پیسے, بے شمار پیسے بہا چکا تھا. آپ کو ای یو ڈس انفو لیب یاد ہوگی, 250 کے قریب ویب سائٹس تھیں جو چلائی جا رہی تھیں, جو یورپین ای یو کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو سبڈیو کرنے کے لیے, ان کا برین واش کرنے کے لیے ٹورڈز انڈیا اینڈ اگینسٹ پاکستان چل رہی تھی. اتنا پیسہ لگانے کے بعد آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انڈیا اس ٹائم پر سٹ پٹایا ہوا ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا پیسہ ہم نے لگا دیا, اتنی ہم نے لابینگ کر لی, اس کے باوجود بھی پاکستان آگے بڑھ گیا. اس کی 2-3 وجوہات مجھے نظر آ رہی ہیں. ایک تو وی اسٹینڈ ایٹ اے جیوگرافیکل پوزیشن, جس کا ہم بڑا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے بہت سارے لوگ کہ جیوگرافیکل پوزیشن ہی بیچتے رہتے ہیں اپنی, اور تو کچھ ہے نہیں. لیکن دنیا کے اندر جیوگرافیکل پوزیشن کی ریلیونس کو آپ کم نہیں کر سکتے. ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ملتے ہیں, ہم ساؤتھ ایشیا کے ساتھ بھی ملتے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ بھی ملتے ہیں, اوپر رشیا کے ساتھ بھی ملتے ہیں, ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں, اور تھوڑا سا نیچے چلے جائیے تو پھر افریقہ بھی ہم سے بہت دور نہیں ہے. سو وی آر ایٹ اے کراس روڈ, جہاں اگر چائنا ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر لے تو ہم نارتھ سے ساؤتھ کا کنیکشن بنا سکتے ہیں. اگر امریکہ جو ہے ہمارے ساتھ اچھا رہے تو ہم ویسٹ سے ایسٹ کا کنیکشن بنا سکتے ہیں. تو آئی تھنک بہت ہی خوبصورتی سے, اور میں اس کے اندر گورنمنٹ کو بہت زیادہ شاید کریڈٹ نہ دوں, میں شاید اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کریڈٹ زیادہ دوں, جنہوں نے, اور مجھے پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اوپر کیا کیا ہو رہا تھا. گالیاں تو وہ کھا رہے تھے چھپ کر کے, لیکن وہ چھپ کر کے اپنا کام کر رہے تھے. انہوں نے گالیوں کا رپلائی دینے سے زیادہ یہ بہتر سمجھا کہ اندر خانے جو ڈپلومیسی ہے, جو اپنے کام ہے, ان کو اتنا پختہ کر لیا جائے کہ باقی ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں اور پاکستان ریلیونٹ ہو جائے. کیونکہ وہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ جو ابھی پچھلے دنوں چیف نے لگایا تھا, وہ یہ سارا کام کرنے کے بعد لگایا تھا. سو ڈیفینس اسٹرانگ ہو گیا. اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفینس ہے اس ٹائم پر, وہ ہماری صرف سوچ. ہمارا ڈیفینس اس سے بہت زیادہ تگڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجیکلی ایک لیفٹ بیہائنڈ ملک ہیں, لیکن ہمارے ڈیفینس سائڈ پہ اور ہماری ڈیفینس کی انٹیگریشن میں ہم بہت آگے ہیں. اور یہ ایئر فورس, آرمی اور نیوی کی آپس کی انٹیگریشن جو ہے, اس کے اوپر بھی بہت ایڈوانسمنٹس ہو چکی ہیں. اینڈ ریسٹ ایشورڈ دیٹ پاکستان از سیف. اب جہاں تک ڈپلومیٹک ریلیونس کی بات آئی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک خاص جو ہے کرم پاکستان پر ہوا. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ انڈیا بے وقوفی کرے گا اور اٹیک کر دے گا. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ 6 کلومیٹر دور پولیس اسٹیشن کے اندر 10 منٹ کے اندر, جہاں پیدل جا سکتے ہیں, جانور پہ جا سکتے ہیں, وہ لوگ ایف آئی آر کاٹیں گے, اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی انویسٹیگیشن کے بغیر الزام بھی لگا دیں گے اور پھر اٹیکس بھی کرنا شروع کر دیں گے. تو کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. انڈیا کے ساتھ کچھ اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے. پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی تھی, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم بھی تھا, اور ڈپلومیٹکلی پھر ہم لوگوں نے اس کو, اس کے اندر آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے جو وہاں بیٹھ کر پاکستان کے نیریٹو کو بتا رہے ہیں, سچائی کو بتا رہے ہیں. وی آر ناٹ میکنگ اپ. پاکستان کے میڈیا کی خاصیت یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا نہ کہیں اگر کہیں بہت قدغنیں بھی آ جائیں تب بھی سچ بتا دیتا ہے. انڈیا کے میڈیا کی طرح کمپلیٹ ماؤتھ پیس بننے کا ہمیں بالکل بھی نہ شوق ہے, اور نہ ہم بنتے ہیں, اور نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات اس بار بھی ہم نے دیکھی.
जहां हमें लगता था कि कोई खबर सही नहीं है, हम कंफर्मेशन लेते थे कि इसकी कंफर्मेशन दे, वीडियो दे, प्रूफ दे, और वो प्रूफ हमें दिया जाता था फिर गवर्नमेंट की तरफ से कि ये प्रूफ है, ये वीडियो है, इस जगह पर इस टाइम पर हुआ है. सो आई थिंक द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द गवर्नमेंट, द मीडिया and the acceptability of that flow of information. This बिल्कुल was ये beautiful. सारे फैक्टर्स और उसके बाद जो अब पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस पहले भी थी, लेकिन जिसको अब रियलाइज किया जा रहा है, माना जा रहा है, वो बहुत अच्छी लग रही है. स्पेशली हम बाहर बैठे हैं, हमें तो आजकल बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि हम सर उठा के अब चलते हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनीका, आपने हमें ज्वाइन किया.